आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद पंजाबर बन्या प्रभावित लोकंकु समस्त प्रकार सहायता जोगाई देबाकु केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध कहिले स्वराष्ट्रमंत्री। भारत यूरोपीय मुक्त वाणिज्य संघ मध्य अर्थनैतिक सहभागिता चुक्तिनामा आजिठारु कार्यकारी। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवदान पर हीरक जयंती रौप्य तुरी और ट्रम्पेट बैनर प्रदान कले राष्ट्रपति। भारतीय रिजर्व बैंक आज घोषणा करिब त्रैमासिक मुद्रानीति एवं आईसीसी महिला एक दिवसीय आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे श्रीलंका को 59 रन रे परास्त कला भारत। स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार पंजाबर बन्या प्रभावित लोकंकु समस्त प्रकार सहायता जोगाई देबाकु प्रतिश्रुतिबद्ध। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान गत संध्यारे नुआदिल्लीଠାରେ श्री शाहଙ୍କୁ भेटी आलोचना करिसेंति। बन्या जोगु होइथिबा क्षयक्षति संपर्क में मुख्यमंत्री श्री शाहଙ୍କୁ अवगत कराइबा सह विपर्यय सहायता और पुनरुद्धार पर अतिरिक्त पांठि दाबी करिसेंति। बैठक अवसर में मुख्यमंत्री श्री मान को राज्य विपर्यय प्रतिक्रिया पांठि संपर्क में अवगत करा जायछि। पंजाब पई 12,599 कोटी टंकार अधिक पांठि एसडीआरएफ रे रहिथिबा नै सूचना प्रदान करा जायछि। प्रभावित लोकंको रिलीफ एवं पुनरुद्धार पई एहाको व्यवहार करा जाई परिबो बोली कुहा जायछि। स्वराष्ट्र मंत्रालय कहिछि गत मास 9 तारिख में प्रधानमंत्री पंजाब गस्त करने अवसर में राज्यर बन्या परिस्थिति और क्षयक्षतिर समीक्षा करथिले। श्री मोदी द्वारा घोषित 1600 कोटी टंकार आर्थिक सहायता मध्यरु 805 कोटी टंका इतिमध्ये राज्य सरकार एवं संपृक्त हिताधिकारी को प्रदान करा जाई सारिछि। भारत यूरोपीय मुक्त वाणिज्य संघ मध्य अर्थनैतिक सहभागिता चुक्तिनामा आजिठारु कार्यकारी हेउछि। वाणिज्य और शिल्प मंत्रालय एक विवृत्ति में कहिछि गत वर्ष मार्च 10 तारिख में नुआदिल्लीଠାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। आंतर्जातिक स्तर में वाणिज्य वृद्धि ପାଇଁ यूरोपीय मुक्त वाणिज्य संघ एक गुरुत्वपूर्ण आंचलिक गोष्ठी भाव कार्य करिଥାଏ। एहार सदस्य राष्ट्रगुड़िक हेउछन्ति आइसलैंड, लिचेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର। ଏହା ପରକୁ ନରୱେ ରହିଛି। ନିବେଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘର ବଜାରରେ 7% ଅଣ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ସୁବିଧା ରହିଛି। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ $100 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गतकाली 75 वर्षर गौरवमय अंगरक्षी सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवदान को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक हीरक जयंती रौप्य तुरी और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करिसेंति। राष्ट्रपति भवन में गतकाली अनुष्ठित एक स्वतंत्र समारोह में यह सम्मान प्रदान करा जायछि। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड पीबीजी सेवा व्यवस्था 1950 मसीह चली रही। अंगरक्षक मानक वृत्तिगत कार्यदक्षता एवं मिलिटारी कार्यधारा अनुଯାୟୀ सुचारू रूपे कार्य संपादन करि आसुथिबारु राष्ट्रपति सेमानंकु अभिनंदन जणाइछन्ति। वरिष्ठ नागरिकों सम्मान प्रदर्शन स्वरूप आज अंतर्जातीय वयोज्येष्ठ व्यक्ति दिवस पालन करा जाउछि। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय पक्षरु नूआदिल्लीଠାରେ एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। मंत्रालय कहिछि वरिष्ठ नागरिकों पई एक मर्यादापूर्ण एवं सक्षम इकोसिस्टम सृष्टि करने क्षेत्र में सरकार प्रतिबद्धता को यह कार्यक्रम प्रतिफलित करिब। वयस्कों मर्यादा प्रसंग आधार में यह कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। सहयोग नवसृजन एवं कल्याणकारी पदक्षेप माध्यम वरिष्ठ नागरिकों सामग्रिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करिबारे एही कार्यक्रम एक मंच प्रदान करिबो बोली मंत्रालय कहिछि। प्रतिरक्षा मंत्रालय, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड एवं बिरला ओपन माइंड्स फाउंडेशन मध्य यह अवसर में एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होबार कार्यसूची रहिथिबा नै मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। आपण माने संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ଆଜି ଏହାର ତ୍ରୈମାସିକ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଘୋଷଣା କରିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ତଥା ମୁଦ୍ରାନୀତି ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଆଜି ଶେଷ ହେବ। ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସଂଶୋଧିତ ମୁଦ୍ରାନୀତିକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଦ୍ରାନୀତି ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ହାର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାରକୁ 5.5% ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସେବା ଓ ସୁଶାସନର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାବାହିକ ସେବା ପର୍ବରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। 2023ରେ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ବିଶ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ମେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାରତ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଆଧାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଯୋଗର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଗତ ସମନ୍ୱୟ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ 20ଟି ଯାକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। G20ର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର 80% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ G20 ଚିନ୍ତାଧାରା ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ G20 ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 हर देशवासी की तपस्या का परिणाम है। 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बहुत बड़ी विशेषता रही है, एक और बड़ी सफलता रही है। जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଭାରତର ବିବିଧ ପରମ୍ପରା ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାଝୀ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଚଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ଦାବିଦାର ନଥିବା ଜମାଖାତା ସଚଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 1 ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସମୟସୀମା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଅନୁଭୂତ ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 22ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.9 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେବୁ ପ୍ରାଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ରାତିରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 59 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। 50 ଓଭର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମ୍ୟାଚ୍ 47 ଓଭରରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 269 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅମନଜୋତ କୌର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 57 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଡକୱର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ 271 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 45 ଓଭର 4ଟି ବଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 211 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହି ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସ୍କରଣରେ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କଲମ୍ବୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 28ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପଞ୍ଜାବର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ।
ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ବଡିଗାର୍ଡ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ରୌପ୍ୟ ତୁରୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ବ୍ୟାନର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବ ତ୍ରୈମାସିକ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଏବଂ ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 59 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।